اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم اسد خان یوسف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسد پریمیئر۔ آج کل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں چل رہی ہے، اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں گے اور کس طرح ہم پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کر سکتے ہیں، تو ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ کس طرح ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور پیسفل ٹرانزیشن کر سکتے ہیں، تاکہ جو لوگوں نے اپنی پاور اپنے ووٹ کے تحت جو گورنمنٹ کو منتخب کیا ہوا ہے وہ پاور میں آ جائیں اور قوم کے لیے وہ فیصلے کریں جس سے قوم مستفید ہو جائیں، اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی، جتنی بھی اسٹیبلٹی ملک میں ہو وہ پاسبل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈیموکریسی ہوتی کیا چیز ہے۔ جیسے ابراہم لنکن نے بتایا ہے، ڈیموکریسی ایز دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ یہ ایک ایسا ڈیفینیشن ہے جس میں ڈیموکریسی سے مراد ہے کہ لوگوں کو انکلوسیو پارٹیسپیشن لازمی کرنا چاہیے۔ وہ گورنمنٹ جو ان کی آبادی، جو پاپولیشن ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایریا میں جو ایگزہبٹ کرتے ہیں، اس ایریا میں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کے لوگوں کو منتخب کرنے کی ان کی اپنی رائے ہوتی ہے اور اس رائے میں وہ آزاد ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کو بھی سلیکٹ کر لیں، کسی کو بھی الیکٹ کر لیں، یہ ان کی پاور ہوتی ہے۔ یعنی خود اپنی مرضی سے وہ پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو ووٹ کر دیتے ہیں، اور اس ووٹ کے بدلے وہ جو بندہ گورنمنٹ میں آ کے فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے اس کی ریفلیکشن کرتی ہیں اس پاپولیشنز کی، جو پاپولیشن نے اس کو ووٹ دیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ اب پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کیسے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پاسبل ہے، کس طرح پولیٹیکل اسٹیبلٹی ممکن ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ کچھ ضروری پوائنٹس ہونے چاہیے، اور وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ ہے پیسفل ٹرانزیشن آف پاور۔ یعنی اس وقت جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنے آئینی حدود میں رہ کر جو پاور عوام نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے ان کو دینا چاہیے، ان کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ جو پاور عوام نے دی ہوئی ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ پاور کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ صرف عوام کے ساتھ پاور ہوتا ہے۔ جب پاور عوام کے ساتھ ہوتا ہے تو عوام کو رہنے دیں، جس کو بھی سلیکٹ کر لیں وہ اس کو پاور ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے پاکستان کی، جو پولیٹیکل کلچر ہے، وہ اس کو انٹرفیئر نہ کرے، بلکہ جو پاور جن لوگوں کو دیا گیا ہے وہ ان کو ڈیلیگیٹ کریں۔ اس طرح سے ملک میں اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی اور وہ ملک و قوم کے لیے ایسے فیصلے کریں گے جو سوشو اکنامک اور پولیٹیکلی ملک کے لیے بہتر ہوں گے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ ہے رول آف لا۔ رول آف لا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایوری ون از اکول ٹو law. Everyone is equal before law and law is applicable to everyone irrespective of race, nationality, ethnicity, etc. یعنی قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، خواہ وہ مالدار ہو، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، جو بھی ہو وہ قانون کے سامنے برابر ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں رول آف لا۔ جب ملک میں رول آف لا ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ملک ترقی پذیر ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا، جس معاشرے میں اس کے جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جاتا، تو وہ معاشرے کبھی بھی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے۔ تو سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جوڈیشری ہیں، ان کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ انصاف ڈسپینس کر سکے، لوگوں کو سب سے زیادہ انصاف فراہم کر سکے، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ غریب ہو، جو بھی ہو، سب کو ایک جیسے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سوشو اکنامک گیپ اور اس طرح جو نفرت بڑھ رہی ہے معاشرے میں، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو پوائنٹ نمبر 2 ہمارے ساتھ رول آف لا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف ہم آتے ہیں، وہ ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ یعنی ہماری جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے عدلیہ پر یقین ہے، اطمینان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے معزز ججز ہیں وہ ڈسپینس کریں گے، ایکویلٹی کو، جسٹس کو وہ پروموٹ کریں گے، وہ اپنے قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو جس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، جس طرح میں نے بتایا،
تو वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खुद बहुत खत्म हो जाती है, नफरतें खुद बहुत खत्म हो जाती है, सब लोगों को यकसा इंसाफ के मौके मिलते हैं। तो जब हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, उसमें किसी किस्म की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, तो इस तरह हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकेंगे। इस वक्त जितने भी इदारे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चाहिए कि वो रिफ्रेन करें जुडिशरी में इंटरफेरेंस से। जो जब वो रिफ्रेन करेंगे तो इस तरह से हमारी स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो जाएगी। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार आज़ादी ख्याल, जिसको हम कहते हैं कि जो भी हो, हाँ वो मीडिया हो, हाँ वो प्रिंट मीडिया हो, हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हाँ वो सोशल मीडिया हो, हाँ एक इंडिविजुअल बंदा हो, हाँ ग्रुप हो, जो भी हो, उनको बोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी दुनिया में इन्वेंशंस हुई है, आप देखें वो एक दूसरे से इख्तिलाफ राय की वजह से हुई हैं। अगर हम एक दूसरे से इख्तिलाफ राय नहीं रखेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देंगे, तो वो माशरे सर्वाइव नहीं करते। उस माशरे में हक दब जाता है और लोग डर के मारे घरों में छुप जाते हैं, वहाँ लीडरशिप पैदा नहीं होती, वहाँ लीडरशिप खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंश्योर करनी चाहिए, हर किसी को बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। कानून और आइन के इदारे में ह्यूमन राइट्स हैं, हर कोई बोल सकता है, हाँ वो मीडिया पर बोले, किस तरह जिस तरह भी वो इज़हार हाल कर सकता है, तो उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इस तरह हम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। पॉइंट नंबर 5 हमारे साथ है इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि जितनी भी पार्टियाज हैं पाकिस्तान में, जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मिलजुल के बैठ के किसी प्रॉब्लम्स की सॉर्ट आउट करनी चाहिए। यानी जिसको मैंडेट मिला है वो मैंडेट के थ्रू अवाम में पॉपुलर फैसले कर सकते हैं। यानी वो लोग जिसको मैंडेट नहीं मिला है वो तो पॉपुलर फैसले कर ही नहीं सकते। तो ये ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी समझना चाहिए कि इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हर बंदे को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको मिल बैठ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, वो पॉलिटिकली हैं, इकोनॉमिक है, सोशली हैं, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से हैं, अंदरूनी हैं, जितने भी मसाइल हैं उनको मिल बैठ के उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके जल्द से। पॉइंट नंबर 6 है पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। अब पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब यही है कि हर किसी को ये हक हासिल है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा डालें, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। यानी किसी को भी पॉलिटिक्स से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। आजकल जो हम देख रहे हैं, किसी एक खास पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप को उसको कर्व किया जाता है, उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें सब, जैसे मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ इंश्योर करनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ हर कोई कानून के सामने बराबर है। जब हर कोई कानून के सामने बराबर है तो आप सबको फेयरली ट्रीट करेंगे, हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे। जब आप सबको एक तरीके से ट्रीट करेंगे तो किसी किस्म की वायलेशन नहीं होगी ह्यूमन राइट्स की। जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी तो आपके सामने प्रोटेस्ट नहीं होंगे, आपके सामने किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, जो जितने भी इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं आपके वो मशकूक नहीं बनेंगे। इस तरह सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके डेवलप करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि पॉलिटिकल प्लूरलिज्म होना चाहिए, यानी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी उनको पूरे मौके देने चाहिए ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। पॉइंट नंबर 7 हमारे साथ है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये इंतहाई जरूरी और अहम पॉइंट है, इससे हम डाइवर्ज नहीं कर सकते, इससे हम डाइवर्जन का भी इख्तियार नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। जितने भी मामलात हैं हमारे पाकिस्तान के, जो अंदरूनी हैं, जो बैरूनी हैं, किसी भी, आप फॉर एग्जांपल किसी घर का मिसाल ले लें, अगर एक घर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो वो घर कैसे चलेगा? तो मुल्क का निज़ाम चलाने का मतलब भी कुछ इस तरह है, एक घर की तरह होता है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी होता है और अकाउंटेबिलिटी होता है तो मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि जो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, लोगों में मेरिट की बालादस्ती हो, नौकरियां हो, आपकी जो सर्विसेज हो, आपके जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी पॉलिसीज हो वो पेयर हो, लोगों के साथ फेयर ट्रीट करें, पेयर ट्रीट करें। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसमें किसी किस्म की करप्शन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की गबन वो नहीं करनी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और दूसरी वो अकाउंटेबिलिटी है, हर किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से एक सहाबी ने पूछा कि ए अमीरुल
अमीरुल-मोमिनीन, तुमने ये जो पूरे कपड़े पहने हैं, एक चादर से तो कपड़े तो नहीं बनाए जाते, तुमने ये पूरे कपड़े कैसे पहने हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अपने बेटे से फरमाया कि मेरा बेटा अब्दुल्ला आपको जवाब देगा। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने हिस्से की चादर अपने बाप को दे दी तो उसके कपड़े मुकम्मल हो गए। तो आप देखें, हमारी इस्लामी तारीख को देखें, जहां अमीरुल मोमिनीन से लोग पूछते हैं, खुद उठ के पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन तुमने पूरे कपड़े कैसे पहने हैं, एक चादर से तो कपड़े नहीं बनाए जा सकते। तो हमें अकाउंटेबल होना चाहिए कौम के सामने। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, ख्वाह वो पॉलिटिकल हो, ख्वाह वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो, उनको गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने, इन अवाम के सामने अकाउंटेबल होना चाहिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। 8 पॉइंट हमारे साथ है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे 18 अमेंडमेंट पास हुई है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन हुई है। डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद है कि मरकज से, सेंटर में जितने पावर होते हैं वो डिलीगेट किए जाते हैं फेडरेशन की तरफ। अब फेडरेशन क्या है? हमारे फेडरेशन जितने हमारे 4 सूबे हैं, ये हमारे फेडरेशन हैं। तो पावर जो सेंटर में है वो डिलीगेट कर दिए गए हैं 18 अमेंडमेंट के बाद। तो जितने पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज करें, वो हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इन पावर को एक्सरसाइज करे। किसके लिए? इन अवाम की बहबूद के लिए, इन अवाम की तरक्की के लिए। तब जाके अवाम में खुशहाली भी आएगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर्ब हो जाएगी, उसको कंटेन हम कर सकेंगे। तो जितने भी पावर हैं वो हम डिलीगेट करें, निचले तौर पर डिलीगेट करें, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, ताकि वो लोकल गवर्नमेंट, उनको ज्यादा पता होता है कि हमारे मोहल्ले में, गलियों में और हमारे टाउन्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह जब पावर हम डिलीगेट करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगी पावर्स की, तो हम कौम की ज्यादा खिदमत कर सकते हैं। 9 हमारे साथ है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी से क्या मुराद है कि हमारे इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें किसी किस्म की रिगिंग ना हो, धांधली ना हो, उसमें किसी किस्म की शक शुबहात ना हो। इस ज़िम्मन में इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है इस पॉइंट का कि वो प्री और फिर इलेक्शन का इनेकाद करे, जो लोगों की राय वो सही तरह रिप्रेजेंट करे, लोग जिसे चाहे सेलेक्ट करे, ख्वाह जिस पार्टी भी वो चाहे, जिसके साथ वो एफिलिएट हों, जिनको वो पसंद करते हैं वो उसको वोट कर लें। लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और रिगिंग को अवॉइड करनी चाहिए। और फिर जब किसी किस्म की जो रिजल्ट्स आ जाती हैं तो वो ओपनली इन लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक उनको ऐलान करना चाहिए कि अवाम ने फलां बंदे को इलेक्ट किया हुआ है, हाँ, तो पावर उनको देनी चाहिए। तो मैं ये बात रिकमेंड करना चाहता हूं कि हमारे इलेक्शंस प्रोसेस जो हैं उसमें किसी किस्म की रिगिंग नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस ज़िम्मन में पूरा किरदार अदा करना चाहिए और लोगों के जहन में जो अबहाम है, शक व शुबहात हैं, इस किस्म की शक व शुबहात से दूर रहना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में इस्तेहकाम आए। नंबर 10 हमारे साथ है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक। बुनियादी इंसानी हुकूक में बहुत से हुकूक आ जाते हैं। वो हमारे क्या हैं? बुनियादी इंसानी हुकूक में बोलने का हक, जिंदा रहने का हक, शादी का हक, रहने का हक, कारोबार का हक, हाँ, जितनी भी इंसानी ज़रूरियात हैं उनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये ह्यूमन राइट्स सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं होते, जो माइनॉरिटी हमारे साथ रहती हैं, ख्वाह वो सिख कम्युनिटी है, ख्वाह वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ख्वाह वो हिंदू कम्युनिटी है, जितनी भी हैं उनके अपने हुकूक होते हैं। गवर्नमेंट को इनके हुकूक की हिफाजत करनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनको उनकी मजहबी आज़ादी देनी चाहिए, उनको अपनी लैंग्विस्टिक आज़ादी देनी चाहिए, उसको अपनी पॉलिटिकल आज़ादी देनी चाहिए। जितनी भी आज़ादियाँ हैं इंसानी ह्यूमन राइट्स में जो इनक्लूसिव है वो लोगों को डिवॉल्व करनी चाहिए, लोगों को देने चाहिए। तब जाके हम एक कौम बन सकते हैं, एक कौम उभर सकते हैं और मुल्क तरक्की कर सकता है। तो आजकल जो हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वजह से हैं। तो इस ज़मीन में हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगे आके किरदार अदा करना चाहिए ताकि जहाँ भी हो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो उसको कर्व कर सकें, उसको रोक लें। रियासत को चाहिए कि जुल्म को रोके। जब रियासत जुल्म को रोकेगी तो लोगों में इत्मीनान आएगा, सुकून आएगा और लोग खुशहाल होंगे। पॉइंट नंबर 11 हमारे साथ हैं एजुकेशन एंड सिविल अवेयरनेस। अब हम देखें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर बजट जो है वो नॉन डेवलपमेंटल चीज़ों में वो इन्वेस्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट जितनी भी बजट एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, एजुकेशन के लिए रिजर्व करता है, वो तकरीबन हमारे जीडीपी की 2% होता है या 2.5% होता है। ये इंतहाई कम है।
اس لیے ہمارا ایجوکیشن سیکٹر دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. ہمارا انفراسٹرکچر ہے ایجوکیشن کا وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. جو لرننگ اچیومنٹس ہیں ایجوکیشن کے فیسٹس میں وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہو, جو الیکٹڈ گورنمنٹ, آگے آ کے ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ جی ڈی پی میں حصہ مقرر کریں, زیادہ سے پروویژن کریں. تو اس طرح ہمارا ایجوکیشن سیکٹر اسٹرینتھن ہو جائے گا, ایجوکیشن بڑھے گا, ہماری جو کمزوریاں ہیں ایجوکیشن سسٹم میں وہ دور ہو جائیں گے. جب وہ دور ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 12 ہمارے ساتھ ہے فری میڈیا. اب آپ دیکھیں یورپین کنٹریز کو دیکھیں, ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں, وہاں فریڈم آف میڈیا ہوتا ہے. میڈیا جو ہے اس پر کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں لگائے جاتے, خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو, خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, خواہ وہ سوشل میڈیا ہو. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یورپین کنٹریز کیوں ترقی کرتے ہیں, کیونکہ وہاں میڈیا فری ہیں. جتنے بھی مسائل ہیں عوام کے وہ ان کو کوریج دے رہی ہوتی ہیں. جو عوام کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ مسائل وہ گورنمنٹ کو پہنچاتے ہیں. یعنی عام لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو اویئر کرتے ہیں اس ضمن میں. تو گورنمنٹ ان چیزوں کو امپروو کرتی ہے, جو عوام کے سروسز میں کمی ہو وہ سروس کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں. اس طرح جتنے بھی مسائل معاشرے میں ہوتے ہیں میڈیا اس کو کوریج دیتی ہے. جب میڈیا کوریج دیتی ہے تو زیادہ سے زیادہ مسائل کا حل نکلتا ہے, گورنمنٹ اویئر ہو جاتا ہے, اس کو فیڈ بیک مل جاتا ہے. تو اس طرح گڈ گورننس میں پری میڈیا انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں میڈیا کو پری کر سکیں, میڈیا پر کسی قسم کی پابندیاں عائد نہ کریں. جب ہم پابندیاں عائد نہیں کریں گے تو ہم ڈیولپ کریں گے, ہم پروگریس کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ فریڈم آف میڈیا پاکستان میں ہونی چاہیے. انسٹیٹیوشنل بیلنس. انسٹیٹیوشنل بیلنس سے مراد ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان میں ان کو اپنے آئینی حدود میں رہ کر ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے. خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, خواہ وہ بیوروکریسی ہو, خواہ وہ ایجوکیشن ہو, خواہ وہ ہیلتھ ہو, جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں ان کو آئین اور قانون میں رہ کر اپنے رولز اور ریگولیشنز کے لحاظ سے اپنے کردار ادا کرنا چاہیے. جب ہم یہ کردار ادا کریں گے تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آ جائے گی, پاورٹی کرب کر سکیں گے, غربت کا خاتمہ کریں گے, لوگ خوشحال ہو جائیں گے, پرامن زندگی گزاریں گے, اور اس طرح دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور ہم بحیثیت قوم ایک قوم دنیا میں ابھر سکیں گے. تو مجھے امید ہے اس لیکچر میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اب تک کے لیے یہی کافی ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.